الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، جہ و جلال، شان و شوکت صرف اور صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس اللہ نے اتنے سارے مذاہب ہونے کے باوجود مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنا کے یوں ہی نہیں چھوڑا۔ مسلمانوں میں جہاں پر کئی سارے فرقے ہیں، کئی قسم کے لوگ ہیں جو شرک اور بدعات میں ملوث ہے، اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں میں سے مجھے اور آپ کو نکال کر اہل سنہ والجماعہ میں سے بنایا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موحد بنایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین انسان، اگر کوئی انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو انسان کے پاس دو راستے ہیں۔ انسان کے پاس دنیا میں آنے کے بعد اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے پاس صرف دو راستے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اگر کوئی انسان ان دو چیزوں سے ہٹ کر، ان دو راہوں سے ہٹ کر اگر کوئی تیسری راہ تلاش کرے گا، کوئی تیسرا راستہ ڈھونڈے گا، تو آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا، آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کامیاب ہونے کے لیے اسے اللہ کی اطاعت کرنا ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا، تبھی جا کے انسان اس دنیا میں اور اپنے مقصد زندگی میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ محترم حاضرین اکرام، یاد رکھیے، جس طرح اللہ کے حکم کو ماننا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا مجھ پر اور آپ پر ضروری ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر عمل کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رکنا، یہ بھی میرے اور آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں صرف قرآن پر عمل کروں گا، اللہ کی اطاعت کروں گا، مجھے حدیث کی ضرورت نہیں، نبی کی سنت کی ضرورت نہیں، تو یاد رکھیے ایسا آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، ایسا آدمی کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اگر میں اور آپ قرآن مجید کو دیکھیں
تو بہت سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی اطاعت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیتے ہوئے وما آتاکم الرسول فخذوہ، لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا تمہیں حکم دے دیں اس پر عمل کرو، اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں روکیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے تمہیں منع کریں، لوگوں اس چیز سے رک جاؤ، اس چیز سے رک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ کے رب العالمین کی اطاعت قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر عمل کرتا ہے، گویا ایسا آدمی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کے کہنے کو مانا، جس نے رسول کی اطاعت کی، گویا اس نے اللہ کے کہنے کو مانا، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میرے کہنے کو مانا، گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے کہنے کو مانا۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میرے کہنے کو نہیں مانا، میری نافرمانی کی، گویا ایسے آدمی نے اللہ کے کہنے کو نہیں مانا، ایسے آدمی نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی زندگی بھر نیک عمل کرے، اگر کوئی آدمی زندگی بھر نیک عمل کرے لیکن اس کا نیک عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہوا، ایسے آدمی کا عمل اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے آدمی کا اللہ عمل قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی آدمی ایسا عمل کرے جو ہمارے طریقے کے مطابق نہ ہو تو ایسا عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، اللہ کے پاس مردود ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اہمیت اتنی ہے کہ اگر کوئی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، غور سے سنیے، اگر کوئی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے، جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ جنت میں جانا ہے تو نبی کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہا کل امتی يدخلون فی الجنہ الا من ابا، قالوا ومن يأبى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں سے ہر آدمی کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا سوائے اس آدمی کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میری امت میں سے ہر آدمی جنت میں جائے گا سوائے اس آدمی کے جو جنت میں جانے سے منع کرے، جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پریشان ہو گئے، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر اتنا بدبخت آدمی کون ہے، اتنا بدنصیب آدمی کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری حدیثوں پر عمل کیا، جس نے میرے حکموں پر عمل کیا، جس چیز کا میں نے حکم دیا اس چیز پر عمل کیا، جس چیز سے میں نے منع کیا اس سے رک گیا، ایسا آدمی کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ اور جو آدمی میرے کہنے کو نہیں مانا، جس چیز کی اطاعت کا میں نے اسے حکم دیا تھا اس چیز پر اس نے عمل نہیں کیا، جس چیز سے میں نے اسے منع کیا تھا اس چیز سے وہ رکا نہیں، تو ایسا آدمی کل قیامت کے دن جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جنت ہے۔ اگر جنت حاصل کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بغیر جنت ملنے والی نہیں ہے۔ محترم حاضرین اکرام، آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا موضوع ہے کہ اتباع سنت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح تابعداری کرتے تھے، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانتے تھے۔ میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سے چند مثالوں کو لے تاکہ آج جو ہم عمل سے پیچھے ہیں،
عمل سے جو ہم آج پیچھے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان مثالوں کو لے کر میں اور آپ عمل میں آگے بڑھیں، میں اور آپ عمل میں آگے بڑھیں۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس طرح کرتے ہیں جس طرح صحابہ کرام نے کیا تھا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مانا تھا۔ تو ذرا میں اور آپ اپنی زندگیوں میں غور کریں، ذرا میں اور آپ اپنے دل سے پوچھیں، کیا آج ہم واقعی معنی میں اہل حدیث ہیں؟ کیا آج واقعی معنی میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اطاعت کر رہے ہیں جس طرح صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ محترم حاضرین، آج ضرورت ہے کہ ہم نبی کی اطاعت اس طرح کریں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا تھا۔ تو آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چند مثالوں کو میں اور آپ جانتے ہیں، تاکہ میں اور آپ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح نبی کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین اکرام، ایک صحابی رسول ہیں عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ، عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے طور پر یہ مشرک تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مشرکین کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ترجمان بن کر آئے تھے، یعنی مشرکین کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک کافر ہیں، اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے، کافر ہیں۔ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا، اپنی قوم میں گئے اور جا کر لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میں نے آج تک دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں کو دیکھا ہے، میں نے آج تک دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، قیصر و کسریٰ جیسے سلطنتوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میں نے آج تک کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ جس بادشاہ کی ایسی اطاعت کرتے ہو، جس کے ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کرتے ہو، میں نے آج تک دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی کی ایسی اطاعت کرتے، نبی کی ایسی پیروی کرتے کہ کافر کو گواہی دینے پر مجبور ہونا پڑا۔ اللہ اکبر، ذرا میں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح اطاعت کرتے ہوگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح کہنے کو مانتے ہوگے، نبی کی کس طرح پیروی کرتے ہوگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا بنائے، آمین۔ محترم حاضرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی کی ایسی اطاعت کرتے، نبی کے ایسے حکم کو مانتے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ان کے سامنے آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم ان کے سامنے آ جائے، اللہ کے نبی کا وہ حکم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اگر ان کے عقل میں آئے نہ آئے، وہ حدیث ان کے عقل میں فٹ ہو یا نہ ہو، ان کی عقل قبول کرے یا نہ کرے، صحابہ کرام پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے تھے۔ ذرا دیکھیے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو، خلیفہ ثانی ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ جب کبھی عمرہ کرتے، جب کبھی حج کرتے، جب باری آتی اس کالے پتھر کو بوسہ دینے کی، جب باری آتی اس حجر اسود کو بوسہ دینے کی، تو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کالے پتھر سے مخاطب ہوتے، اس حجر اسود سے مخاطب ہوتے، کہتے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے پتھر مجھے معلوم ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ آگے کہتے ہیں وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، اے پتھر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھ کو بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، اللہ کی قسم میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ دیکھیے حجر اسود کو بوسہ دینا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پسند نہیں، ان کی عقل اس کو قبول نہیں کر رہی، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مان رہے ہیں۔ تو آج کتنے ایسے مسلمان ہیں، کتنے ایسے مسلمان معاشرے میں آپ کو ملیں گے، جب کبھی ان کے سامنے نبی کی کوئی حدیث بیان کریں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے ذہنوں میں نہیں آ رہی، یہ حدیث
हमारी अकल इसको कबूल नहीं कर रही। अल्लाह अकबर। जब उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होगा तो उमर इब्नुल खत्ताब होगा, जब उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हदीस पर अमल किया, अकल को समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी हदीस पर अमल किया, तो हम मुसलमान कौन होते हैं? हम मुसलमान कौन होते हैं? तो लिहाजा मेरा और आपका फर्ज बनता है, जब कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस मेरे और आपके सामने आए, उस पर फौरन अमल करने की कोशिश करें। मोहतरम हाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी इताअत करते, ऐसी इताअत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करते कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अमल करता हुआ देखते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम करता हुआ देखते, फौरन सहाबाए किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने लग जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, दौरान नमाज अल्लाह के नबी अपने जूतों को निकालकर बाजू में रख देते हैं। नमाज पढ़ाते पढ़ाते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूतों को निकालकर बाजू में रख देते हैं। सहाबाए किराम पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अमल को देखते हैं। देखकर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन भी नमाज की हालत में अपने जूतों को निकालकर बाजू में रख देते हैं। नमाज खत्म होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुतवज्जा होते हैं, सहाबाए किराम से पूछते हैं, ऐ मेरे सहाबाए किराम जरा बताओ तो सही, क्या वजह है, क्या मसला है कि तुमने दौरान नमाज अपने जूतों को निकालकर बाजू में रख दिया? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का जवाब सुनिए। सहाबाए किराम कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको करते देखा तो हमने भी किया। अल्लाह अकबर। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको करते देखा तो हमने भी किया। नबी की ऐसी इताअत कि अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबान से अल्फाज नहीं निकाले, बस अल्लाह के नबी ने अमल करके दिखलाया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने हालत नमाज में, नमाज के दौरान उस अमल की पैरवी करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई। बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने जूते निकालने की जरूरत नहीं थी, मैंने अपने जूतों को इसलिए निकाल लिया था कि मेरे पास हजरत जिब्राइल आए थे, जिब्राइल आकर मुझे खबर दी कि मेरे जूतों में गंदगी लगी हुई है, इसलिए मैंने अपने जूतों को निकालकर बाजू में रख दिया। मोहतरम हाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी इताअत करते, ऐसी इताअत करते, हर चीज में नबी की इताअत, हर चीज में नबी की इताअत। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज पसंद होती, सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को चीज पसंद होती। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक मर्तबा एक टेलर ने, एक खयात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में खाने की दावत दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में खाने की दावत दी। हजरत अनस बयान करते हैं, खादिम रसूल हैं, हजरत अनस कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अपने साथ उस टेलर के घर में खाने के ले गए। मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसके घर पर गया, हम दस्तरखान पर बैठे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन में से कद्दू को निकाल निकाल कर खा रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन में से कद्दू को ढूंढ ढूंढ कर खा रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, वो दिन था और आज का दिन है, मेरे नजदीक सबसे महबूब ग़िज़ा अगर कोई बन गई तो वो कद्दू बन गया। मेरे नजदीक सबसे महबूब ग़िज़ा अगर कोई बन गई तो वो कद्दू बन गया। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि ऐसी चीजों पर सहाबाए किराम अमल कर रहे हैं जो उनके ऊपर जरूरी भी नहीं थी। हजरत अनस पर जरूरी नहीं था कि हजरत अनस कद्दू ही को पसंद करे, फिर भी नबी की इताअत कर रहे हैं। क्यों? उनके दिल में नबी से मोहब्बत है, नबी से मोहब्बत है। इतना ही नहीं मेरे भाइयों, हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नबी की ऐसी इताअत करते थे, नबी की ऐसे हुक्म पर अमल करते थे कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज नापसंद होती, सहाबाए किराम को भी वो चीज नापसंद होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कभी खाना लाया जाता, जब कभी तोशा लाया जाता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाकर कुछ बचाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी को देते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ खाकर बचाकर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को देते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना लाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने में से कुछ नहीं खाया। जैसे ही खाना आया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे ही हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को दे गया। हजरत अबू अय्यूब अंसारी दौड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मसला है, क्या माजरा है, क्या ये खाना हराम हो गया है जो आपने मेरे पास भेजा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ अबू अय्यूब अंसारी, ये खाना हराम तो नहीं हुआ, लेकिन इस खाने में कच्चा लहसुन है, इस खाने में कच्चा लहसुन है, और मुझे कच्चे लहसुन की बदबू नापसंद है, और मुझे कच्चे लहसुन की बदबू नापसंद है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो चीज आपको नापसंद है, अल्लाह के नबी मुझे भी वो चीज नापसंद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है,
لہسن کھانا حلال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچے لہسن کی بدبو ناپسند تھی، پھر بھی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہونے کی بنیاد پر اپنے اوپر وہ چیز ناپسند کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے صحابہ کرام تھے میرے بھائیوں، ایسی ایسی حدیثوں پر عمل کرتے، ایسی ایسی سنتوں پر عمل کرتے، جو چیزیں، جو حدیثیں، جو سنتیں ان پر ضروری بھی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی عمل کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلاتے تھے۔ محترم حاضرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی پیروی کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی بنائی۔ غور سے سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سونے کی انگوٹھی بنائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی مردوں پر سونا حرام نہیں ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی بنائی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی ہے، تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھی بنائی، بالکل اسی طرح انگوٹھی بنائی جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہنا کرتے تھے اس کے نگینے کو ہاتھ کے اندرونی حصے میں، بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی طرح انگوٹھی پہننے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ صحابہ کرام سونے کی انگوٹیاں پہن رہے ہیں، اسی طرح سونے کی انگوٹیاں بنائے ہیں جس طرح میں نے بنائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہیں یہ چیز ان صحابہ پر فرض نہ ہو جائے، کہیں یہ چیز ان پر فرض نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سونے کی انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں، انی کنت البس هذا الخاتم، اے میرے صحابہ کرام، یہ سونے کی انگوٹھی تھی جس کو میں پہنا کرتا تھا، واللہ لا البسه ابدا، واللہ لا البسه ابدا، اے میرے صحابہ اکرام، اس انگوٹھی کو میں کبھی نہیں پہنوں گا۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ یہ سونے کی انگوٹھی تھی، اس کو میں پہنا کرتا تھا، آج کے بعد میں کبھی اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں پہنوں گا۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہن کر بیٹھے ہیں۔ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھیوں کو نکال دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھیوں کو نکال دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اطاعت رسول۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کو معلوم ہے کہ مردوں پر سونا حرام ہوا ہے؟ بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں، نبی کی حدیث کو معلوم رکھ کر ان کے گلوں میں سونے کی چین نظر آتی ہے، ان کے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں نظر آتی ہے۔ ان سے کہا جائے کہ سونے کی چین پہننا حرام ہے، سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، تو کہتے ہیں بات تو صحیح ہے، بات تو صحیح ہے، لیکن اگر میں اس انگوٹھی کو نکالوں گا، میں اس چین کو نکالوں گا، تو میرے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے، میرے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے آج مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع کہتے ہیں، اپنے آپ میں کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرنے نہیں دے رہی۔ یہ دیکھیے صحابہ کرام، بس اللہ کے نبی نے سونے کی انگوٹھی کو نکال دیا، صحابہ کرام نے بھی نکال دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح عمل کرتے تھے۔ محترم حاضرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے، ایسی پیروی کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پر اپنے حلیے کو، اپنے ہیئر سٹائل کو تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ صحابی رسول ہیں حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ، حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کی۔ اس مجلس میں وہ صحابی حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے۔ خریم اسدی رضی اللہ عنہ کے بال بڑے لمبے تھے، بال بڑے لمبے تھے، کانوں سے نیچے آ جایا کرتے تھے، اور ان کے کپڑے بسا اوقات ٹخنے سے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس میں کہا، حضرت خریم اسدی رضی اللہ عنہ بہت ہی نیک آدمی ہیں، بہت ہی اچھے آدمی ہیں، کب؟ اگر وہ اپنے بالوں کو کاٹ لیتے اور اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے اوپر کر لیتے۔ اس مجلس میں وہ صحابی نہیں ہیں۔ ایک صحابی اس صحابی کے پاس گئے جن کے بال لمبے ہیں، جن کے کپڑے بسا اور ٹخنے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ خریم اسدی رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں ایسا کہا ہے کہ آپ بہت ہی اچھے آدمی ہیں، اگر آپ کے بال لمبے نہ ہوتے، اگر آپ کے کپڑے ٹخنے سے نیچے نہ ہوتے۔ جیسے ہی صحابی رسول نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا ہے، اپنے ہاتھ میں چھری لی، اپنے ہاتھ میں چاقو لیا، چاقو لے کر اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا، اپنے بالوں کو کانوں تک کاٹ لیا، اور اپنے پائجامے کو، اپنی شلوار کو
टखने से ऊपर कर लिया, टखने से ऊपर कर लिया। यह है मेरे भाइयों इताअत रसूल, यह है इताअत रसूल। आज हर मुसलमान को यह हदीस मालूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मा अस्फल मिनल काबैन मिनल इज़ारी फबिन्नार, जो आदमी कपड़े टखने से नीचे लटकाएगा, जितना कपड़ा टखने से नीचे लटकाएगा उतना हिस्सा आग में होगा। हर मुसलमान को हदीस मालूम है, फिर भी मुसलमान अपने कपड़ों को टखने से नीचे लटकाता है। उसी वक्त अपने कपड़ों को ऊपर करता है जब मस्जिद में आ रहा होता है, उसी वक्त अपने कपड़ों को ऊपर करता है जब मस्जिद में आ रहा होता है। मेरे भाइयों, बाहर जाने के बाद भी मेरे और आपके लिए जरूरी है कि मैं और आप अपने कपड़ों को टखने से ऊपर करें, मैं और आप अपने कपड़ों को टखने से ऊपर करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नहीं, अमल करके दिखलाना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कपड़ों को टखने से नीचे नहीं लटकाना, तो मेरी और आपकी मोहब्बत का तकाजा यह है अल्लाह के नबी से कि मैं और आप हमेशा के लिए सिर्फ मस्जिद में नहीं, हमेशा के लिए अपने कपड़ों को टखने से ऊपर करें। यह है इताअत रसूल, यह है मोहब्बत रसूल। मोहतरम हाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी इताअत करते कि अगर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अगर कोई चीज सालों से करते हुए आ रहे होते, नस्लों से करते हुए आ रहे होते, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाती कि वो चीज गलत है, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उस चीज को वहीं पर छोड़ देते, उस चीज को वहीं पर छोड़ देते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में बैठकर शराब पी रहे हैं। किसके घर में? हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में बैठकर शराब पी रहे हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबा इकराम को शराब पिला रहे हैं, सहाबा इकराम शराब पी रहे हैं। इतने में एक ऐलान करने वाला ऐलान करते हुए आता है। हजरत अबू तलहा कहते हैं अनस से, ऐ अनस जाओ जरा बाहर देखो कौन ऐलान कर रहा है, क्या ऐलान कर रहा है। साहबी रसूल बाहर जाते हैं, देखते हैं, अंदर आते हैं, अबू तलहा से कहते हैं, ऐ अबू तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐलान करने वाला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आया है, ऐलान करने वाला नबी की तरफ से आया है, ऐलान कर रहा है, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, कि लोगों शराब हराम हो गई है, शराब हराम हो गई है, शराब की हुर्मत नाजिल हो गई है। वो सहाबा इकराम जो शराब पी रहे हैं, जितना शराब उनके घरों में मौजूद था, जितना शराब उनके प्यालों में मौजूद था, नस्लों से शराब पीते हुए आ रहे हैं। नबी की एक हदीस कि शराब हराम हो गया है, जितना शराब उनके घरों में मौजूद था सारा का सारा शराब बहा दिया, सारा का सारा शराब बहा दिया। हत्ता कि ऐसा लगने लगा कि मदीना की गलियों में शराब बहने लगा, मदीना की गलियों में शराब बहने लगा। हत्ता कि वो सहाबा जिन्होंने शराब पी हुई थी और नबी के हुक्म को सुना था, अपने मुंह में उंगलियों को डालकर उल्टी करके उस शराब को निकाला था। अल्लाह अकबर। शायर कहता है, मुसव्विर खींचो नक्शा के जिसमें सफाई हो, मुसव्विर खींचो नक्शा के जिसमें सफाई हो, उधर हुक्म मोहम्मद हो इधर गर्दन झुकाई हो। यह है मेरे भाइयों इताअत रसूल। जरा मैं और आप अपनी जिंदगी का जायजा लें। हम में से हर आदमी को यह हदीस मालूम है, कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशावर चीज हराम है। फिर भी हम में से कई ऐसे मुसलमान हैं जो सिगरेट में मुब्तला हैं, हम में से कई ऐसे मुसलमान हैं जो गुटके में मुब्तला हैं। फिर बड़े जोर से कहते हैं कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, मैं नबी से मोहब्बत करता हूं। एक ऐसी मोहब्बत है कि आप नबी की हदीसों पर अमल नहीं कर रहे, आप नबी की हदीसों पर अमल नहीं कर रहे। अगर किसी नौजवान से कहा जाए, किसी बुजुर्ग से कहा जाए सिगरेट पीना हराम है, गुटखा खाना हराम है, तो हमारा नौजवान, हमारा बुजुर्ग कहेगा बात तो सही है, हराम तो है, लेकिन मैं इसको अचानक से नहीं छोड़ सकता, मैं सिगरेट को अचानक से नहीं छोड़ सकता, मुझे इसको छोड़ने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ मुद्दत लगेगी। अगर मैं हफ्ते में 8 पीता था तो आइंदा हफ्ता 7 पीऊंगा, 6 पीऊंगा, ऐसा कर करके मैं अपनी आदत को छुड़ाऊंगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, वो सहाबा शराब के आदी थे, नस्लों से पीते हुए आ रहे हैं, फिर भी नबी की एक हदीस पर एकदम से शराब को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। क्यों? उनके दिलों में नबी से मोहब्बत थी, वाकई मानों में इताअत रसूल करते थे। आज हम नहीं कर सकते। क्यों? हम सिर्फ जबान के दावेदार बन गए। आज हम नबी से मोहब्बत नहीं करते। मोहब्बत करते तो कोई भी आदमी नबी की हदीस को सुनने के बाद कभी वो शराब में, कभी वो गुटके में, कभी वो सिगरेट में मुलविस ना होता। दुआ है रब्बुल आलमीन कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को सिगरेट और जितनी हराम की चीजें हैं उन तमाम चीजों से बचाए, आमीन। मुहतरम हाज़रीन इकराम, इताअत रसूल का मौजू हो, इताअत रसूल का मौजू हो, एक सहाबी का अगर जिक्र ना किया जाए तो मैं समझता हूँ ये मौजू अधूरा है, ये मौजू अधूरा है। कौन है सहाबी? उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे
अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, उमर इब्नुल खत्ताब के बेटे जिनका नाम अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी इताअत करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर ऐसा अमल करते कि इमाम नाफे रहिमहुल्लाह कहते हैं, लौ रअयत इब्न उमर यत्तबिउ आसार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकुल्त हाज़ा मजनून। अगर तुम अब्दुल्ला इब्न उमर, उमर इब्नुल खत्ताब के बेटे को देख लेते कि वो किस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करते हैं, किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों पर अमल करते हैं, तो तुम कहते कि यह आदमी पागल हो गया है। अल्लाह अकबर। तुम कहते हैं यह आदमी दीवाना हो गया है, मजनून हो गया है। जरा मैं और आप सोच सकते हैं कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी रास्ते से गुजरे होते, अब्दुल्ला इब्न उमर को जरूरत भी नहीं होती, फिर भी उस रास्ते से गुजरते, कहते लोगों से कि लोगों इस रास्ते से मेरे नबी का गुजर हुआ है। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर किसी दरख्त के नीचे साया हासिल किए होते, अब्दुल्ला इब्न उमर को जरूरत भी नहीं होती, फिर भी जाते उस दरख्त के नीचे बैठते, साया हासिल करते, कहते लोगों से कि लोगों इस दरख्त के नीचे मेरे नबी ने साया हासिल किया है। हत्ता कि मेरे भाइयों, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर क़ज़ाए हाजत किए होते, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर जाते उस जगह पर क़ज़ाए हाजत करते, लोगों से कहते कि लोगों मेरे नबी ने यहाँ पर क़ज़ाए हाजत की है। अल्लाह अकबर। लोगों मेरे नबी ने यहाँ पर क़ज़ाए हाजत की है। ये अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला इब्न दीनार कहते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बारे में, जब कभी हफ्ते का दिन आता, उमर इब्नुल खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर मस्जिद खुबा जाते, कभी पैदल जाते, कभी सवार होकर जाते, जाकर 2 रकात नमाज पढ़ते। लोग अब्दुल्ला इब्न उमर से पूछते, ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, आखिर आप क्यों ऐसा करते हैं? क्यों कभी पैदल जाते हैं मस्जिद खुबा, क्यों कभी सवार होकर जाते हैं, क्यों जाकर आप 2 रकात नमाज पढ़ते हैं? अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, इसलिए कि मेरे नबी ऐसा किया करते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसलिए कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा किया करते थे। हत्ता के मेरे भाइयों, हत्ता के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा नबी की ऐसी इताअत करते कि अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ जाता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर अपनी मनपसंद बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते, अपनी मनपसंद महबूबा बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते। उमर इब्नुल खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक औरत से निकाह किया, एक औरत से शादी की। जिस औरत से उन्होंने शादी की उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। कौन? उमर इब्नुल खत्ताब के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर एक औरत से निकाह किया। उस औरत से बड़ी मोहब्बत अब्दुल्ला इब्न उमर किया करते थे। जिस औरत से उन्होंने निकाह किया वो औरत हजरत उमर इब्नुल खत्ताब को पसंद नहीं थी। जिस औरत से उन्होंने निकाह किया वो औरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु को पसंद नहीं थी। उमर इब्नुल खत्ताब ने अपने बेटे से कहा, ऐ अब्दुल्ला, अपनी बीवी को तलाक दे दे। अब्दुल्ला इब्न उमर नहीं माने, अब्दुल्ला इब्न उमर नहीं माने, इसलिए कि बड़ी मोहब्बत बीवी से किया करते थे। उमर इब्नुल खत्ताब गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, जाकर माजरा सुनाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे ने एक औरत से निकाह किया है, वो औरत मुझे पसंद नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्न उमर को बुलाते हैं, बस इतना कहते हैं, या अब्दुल्ला इब्न उमर तल्लिक इमरातक, ऐ अब्दुल्ला इब्न उमर, अपनी बीवी को तलाक दो, अपनी बीवी को तलाक दो, महबूब बीवी है। बस अल्लाह के नबी ने इतना कहा कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर का जवाब सुनिए रज़ी अल्लाहु अन्हु, कहते हैं, फतल्लक़्तुहा, अल्लाहु अकबर, फतल्लक़्तुहा, मैंने उसको तलाक दे दिया। यह है इताअत रसूल। मेरे भाइयों, इताअत रसूल यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आ जाए फौरन अमल करना होगा। लेकिन आज बीवियों को छोड़िए, लोग छोटी छोटी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लोग नबी के खातिर, नबी की हदीस के खातिर, इताअत रसूल के खातिर छोटी छोटी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। लोगों से कहा जाए कि दाढ़ियों को छोड़ो, कहते हैं बीवी नाराज हो जाएगी। लोगों से कहते हैं कोई अमल करने के लिए, कहते हैं बीवी नाराज हो जाएगी। अल्लाह अकबर। वो सहाबा बीवियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। आज हमारा मुसलमान छोटी छोटी चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मोहतरम हाज़रीन इकराम, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी इताअत करते थे, ऐसी इताअत करते थे कि लोग देखकर परेशान हो जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मस्जिद के पास चंद लोग खड़े हुए, मस्जिद के अंदर चंद लोग खड़े हुए हैं। इतने में अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु आ रहे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से कहते हैं जो लोग खड़े हुए, क्या कहते हैं? इजलिसू, बैठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? बैठ जाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन से कह रहे हैं? उन सहाबा से जो मस्जिद में खड़े हुए हैं। इतने में अब्दुल्ला इब्न मसूद आ रहे होते हैं। मुहद्दिसीन बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु चप्पलों के पास होते हैं, जहां पर चप्पलें चोरी जाती है वहां पर होते हैं। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुना, इजलिसू, बैठ जाओ, अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु वहीं दरवाजे पर बैठ गए। अल्लाह अकबर, वहीं बैठ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला इब्न मसूद को देखा, देखकर मुस्कुराया, कहा कि अब्दुल्ला इब्न मसूद, मैंने तुमसे नहीं कहा तुम अंदर आ जाओ, मैंने उन लोगों से कहा, लिहाजा
तुम अंदर आ जाओ। मेरे भाइयों, बताने का मकसद ये है कि ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन थे, नबी की हदीस आ गई फौरन अमल करते, मेरी और आपकी तरह बहाना नहीं तलाश करते, मेरी और आपकी तरह उज़्र नहीं तलाश करते। मोहतरम हाज़रीन इकराम, आज ज़रूरत है कि मैं और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम की तरह अमल करके दिखलाएं। अगर मैं और आप वाकई मानों में नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की हदीसों पर अमल करें। आज कितने ऐसे चीज़ें हैं मेरे भाइयों, कितने ऐसे मसाइल हैं कि जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था, आज मैं और आप उन चीज़ों पर करने के लिए तैयार नहीं। कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका था, उन चीज़ों को मैं और आप छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी का आखिरी वक्त है, अल्लाह के नबी मरदुल मौत में हैं, बीमार हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अपनी उम्मत से कहते हैं, क्या कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? लोगों नमाज पढ़ना, अस्सला अस्सला अस्सला, लोगों नमाज का ख्याल करना। अल्लाह के नबी मरदुल मौत में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त मुझे और आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। नमाज फर्ज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिया है। जरा मैं और आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछें, कितने मुसलमान हैं, कितने मुहिब्बे रसूल हैं जो 5 वक्ती नमाज पढ़ते हैं? कितने मुहिब्बे रसूल हैं जो 5 वक्ती नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, खालिफू अल मुशरिकीन अफ़्फ़ुश शवारिब वहफ़ुल लिहिया, लोगों मुशरिकीन की खिलाफ वर्जी करो, मूंछों को कट करो, दाढ़ियों को माफ करो। जरा मैं और आप अपने चेहरों की तरफ देखें, कितनों के चेहरे मोहम्मदी हैं, कितने के चेहरों पर दाढ़ी है, फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादे तौर पर कहा था, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फाहिशल मुतफहिश, अल्लाह गाली देने वाले को पसंद नहीं करता। क्या हमारी कोई ऐसी गुफ्तगू होती है, क्या हमारी कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसी मजलिस होती है जिस मजलिस में, जिस गुफ्तगू में मैं और आप गाली का इस्तेमाल नहीं किए हों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि क़यामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जो अपने ऊपर म्यूजिक को हलाल कर लेंगे। क्या बच्चा, क्या जवान, क्या बूढ़ा, हर कोई म्यूजिक में मुलविस है, हर कोई म्यूजिक में मुलविस है, फिर बड़े जोर से दावा करता है कि वो मोहब्बत रसूल करता है, उसके दिल में नबी से मोहब्बत है। मोहतरम हाज़रीन इकराम, अगर मैं और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो लिहाजा मेरा और आप पर ज़रूरी है कि मैं और आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों पर अमल करें। एक आखिरी चीज़ कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, दीन में हर नई चीज़ बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर गुमराही जहन्नम की तरफ ले जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको दीन में नई नई चीज़ें ईजाद करने से रोका है। आज 27 रजब की तारीख़ है, बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज पर गए थे तो शब मेराज के नाम पर लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़ये को लेकर रात भर जागते हैं, रात भर इबादतें करते हैं। याद रखिए, जिस तारीख को, पहली चीज़, जिस तारीख को आप ये कर रहे हैं, ये तारीख सही नहीं है, ये तारीख सही तौर पर तय नहीं है। इसलिए कि सही बुखारी की शरह फतुल बारी इब्ने हजर रहिमहुल्लाह ने फतुल बारी जो लिखी, उसमें उन्होंने 10 अक़वाल नकल किए हैं, 10 अक़वाल नकल किए हैं कि किस साल शब मेराज हुई थी, किस साल शब मेराज हुई थी। बाद उलमा ने कहा कि हिजरत से 1 साल पहले, बाद उलमा ने कहा कि हिजरत से 1 साल 3 महीना पहले, और बाद उलमा ने कहा 2 साल पहले। साल में इख्तलाफ है कि किस साल हुई थी। और इसी तरह सफ़ीउर रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह, जिन्होंने अर्रहीकुल मख्तूम लिखी थी, जो सऊदी अरब में सबसे पहले नंबर पर सीरत पर आई थी, उन्होंने 6 अक़वाल नकल किए हैं कि किस साल ये मेराज का वाक़या पेश आया था। सिर्फ साल में नहीं मेरे भाइयों, महीने में भी इख्तलाफ है। क्या ये शब मेराज रमज़ान में हुई थी, मेराज के महीने में हुई थी, रबीउल अव्वल के महीने में हुई थी? महीने में भी इख्तलाफ है, रात में भी इख्तलाफ है। जुमा की रात को हुई थी, इतवार को रात की हुई थी, पीर की रात को हुई थी। बाद उलमा ने बहुत से अक़वाल नकल किए हैं। तो मालूम ये हुआ कि 27 रजब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। सबसे पहली बात ये साबित नहीं। अगर मैं और आप मान भी लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तारीख को मेराज पर गए थे, तो मेरा और आपका ये हक नहीं बनता मैं और आप शब मेराज के नाम पर रातों को जागें, रातों को क़ियामुल लैल करें, रातों को कुरान पढ़ें, इसलिए कि ये बिदअत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं किया, हज़रत अबू बकर ने नहीं किया, उमर ने नहीं किया, उस्मान ने नहीं किया, अली ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। अगर कोई आदमी ये करता है तो मुमकिन है कि ऐसा आदमी ये बिदअतें करते करते जहन्नम में चला जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि मैं और आप इन बिदअत से रुकें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जिस तरह नबी की इताअत की थी, जिस तरह नबी की पैरवी की थी, मैं और आप उस तरह पैरवी और उस तरह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की तरह नबी की इताअत करने की कोशिश करें। दुआ है रब्बुल आलमीन से कि इलाहुल आलमीन तो हम तमाम लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत उस तरह करने वाला बना जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम ने किया था। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى الصلاة